علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ حاضرین کرام، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی آج آخری تاخرات ہے، پھر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے منظر آئیں گے یا نہیں۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا، اور روزے رکھنے کی توفیق اور قرآن پاک سننے اور سنانے کی سعادت مزید برآں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا ایک ذریعہ بھی عطا فرمایا۔ اب تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر امید کرتے ہیں کہ ہماری محنتیں ضائع نہیں کریں گے۔ جس تڑپ کے ساتھ ہم لیلۃ القدر کو تلاش کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں لیلۃ القدر عطا فرمائے ہوں گے۔ حاضرین کرام، اسی سلسلے کی آج آخری کڑی ہے۔ اب میں عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ یہ بڑا امن شانتی کا مذہب ہے، پیار اور محبت کا مذہب ہے، ہمت اور جوامردی کا مذہب ہے۔
اس مذہب کے اصول، قوانین، ضابطے ایسے ہیں جو تمام کے عقلوں میں سما سکتے ہیں. اور یہ جو مذہب پھیلا ہے پیار سے، محبت سے، الفت سے، قوت سے، اخلاق سے، کردار سے پھیلا ہے. ظلم سے نہیں، زبردستی سے نہیں. کیونکہ اسلام نے کیا کہا، قرآن نے کیا کہا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں. میں اور آپ زبردستی کرنا تو دور کی بات، پیغمبر کو بھی زبردستی کرنے کا اختیار نہیں. آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب موت کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر کلمہ پڑھنے پر زور دیے. یہاں تک کہا کہ چچا میرے کان میں پڑھ دیجئے، اتنی آہستہ آواز سے پڑھے آپ کہ آپ کا پڑھنا صرف میں سن سکوں. آپ کے ایمان کا اگر میں صرف گواہ بن گیا تو پھر قیامت میں بھرے میدان اور محشر میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا. بول رہے اصرار بڑھتا گیا، لیکن ابو طالب کی زندگی میں ہدایت اور توفیق نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. اے پیغمبر، آپ جسے چاہے اسے ہدایت دے نہیں سکتے. ہدایت کے مالک آپ نہیں ہیں. ہدایت تو میرے قبضہ قدرت میں، میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں. میری مرضی اگر ہے تو پھر ہم آپ کے دشمن کو بھی ہدایت دے دیں گے. اگر میری مرضی نہیں ہے تو آپ کے چچا کو بھی ہدایت سے محروم کر دیں گے. زبردستی کا مذہب نہیں ہے، امن، سکون، اطمینان، چین کا مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین تلوار سے پھیلا، الزام لگا رہے ہو مذہب اسلام پر. تلوار تو ضرور اٹھائے، مقاصد کچھ اور تھے، مذہب پھیلانا مقصد نہیں تھا. ورنہ پیغمبر کے تلوار کے سامنے مقابلہ کرنے والا کون تھا؟ صحابہ کی تلواروں کا جواب دینے والا کون تھا؟ ان کے تلوار اٹھانے کے مقاصد کچھ اور تھے، لیکن انہوں نے، زمانے نے ان پر الزام لگایا اور کہا کہ مذہب تلوار سے پھیلا ہے. ہاں، تلوار سے مسلمان کا خاص تعلق ہے. تلوار کو اپنی شان، اپنی آن، اپنی عزت، اپنی آبرو سمجھتا ہے مسلمان. کسی کو مارنے کے لیے نہیں، دفاع کرنے کے لیے، مارنے والے کا جواب دینے کے لیے تلوار کو اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا. اب ہم اس زمانے کے الزام لگانے والے ان غیروں سے پوچھنا چاہتے ہیں، تلوار رکھنا اگر دہشت گردی کی علامت ہے تو پھر ہمارے سکھ بھائی کے پاس تلوار ہے، کیا وہ سب دہشت گرد ہو گئے؟ ایک ایک مذہب کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک شان ہوتی ہے، ایک آن ہوتی ہے. اسی طریقے سے مذہب اسلام میں کی شان اور آن تلوار تھی. ایک زمانے میں رکھتے تھے، آج نہیں. اب میں بولے اب ان کو سب بھی تلوار لے لینے جاتے ہیں. اب تلاش کرو نوجوان کو، کھنگالو اس کے جیب، کنگل ملیں گے، موبائل ملیں گا، بیڑی کا کٹا، ماچس کا ڈبہ ملیں گا.
शान पहचान जरूरत पर रखते थे दिफा करने के लिए, वरना यह मजहब तलवार के जरिए से न फैला है, न इस मजहब के बड़ों ने तलवार के जरिए से दीन और मजहब को फैलाया है। ये मजहब तो अमन से, सुकून से, अखलाक से, किरदार से फैला है। जो कोई आता मुसलमानों के अखलाक को देखकर खदमों में पड़ जाता कि हमें भी अपने मजहब में दाखिल करो। उनके शाम में एक सहाबी का दुकान, उस अनाज के दुकान में एक यहूदी गया अनाज लेने के लिए। मुसलमान साहब सहाबी ने कहा यही मटेरियल सामने की दुकान में मिलता है, वहां जाकर ले लो। यहूदी गया, उस दुकान को जाकर लिया तो मालूम हुआ कि वो दुकान यहूदी का है, लेने वाला भी यहूदी, बेचने वाला भी यहूदी। तो लेने वाले ने कहा कितना खराब है वो मुसलमान, उसकी दुकान को मैं गया लेने के लिए, उन्हें मुझे नहीं दिया क्योंकि मैं यहूदी, इसलिए मुसलमान यहूदी को नहीं देते, मुझे तुम्हारी दुकान में भेज दिया। दुकान वाले यहूदी ने कहा कि उस मुसलमान भाई को बुरा न कह, वो तो इतने अच्छे अखलाक वाला है, एक गिराक अगर आता है तो देता है, दूसरा गिराक मेरे पास भेजता है। एक बाजार में कपड़े के 10 दुकान है, एक बाजार में चावल के 10-15 दुकान है, एक बाजार में किसी और मटेरियल के 10-15 दुकान है कोई मुसलमान एक गिराक को हमें दे और एक गिराक को सामने वाले के पास भेजे? है कोई मुसलमान पूरे बाजार में? अगर लेने वाला आको लिया, पूछिया ये चीज है क्या? नहीं है। दोनों दुकान वाले को मालूम ये चीज सामने वाले के दुकान में मिलती, बोलकर उन्हें पूछता ये चीज कहाँ मिलती है? तो ये पूरे बाजार में कामिज मिलती नहीं, कहा मेरे से ज्यादा उन्हें कमा कर तरक्की कर लेता है। मुसलमान बहुत अच्छा कि एक गिराक को देता है, दूसरे गिराक को मेरी तरफ भेजता है। अच्छा, उतना अच्छा है, तुम्हारे दुकान को भी वो आबाद करता है। हाँ, तो फिर दीजिए मटेरियल। ले लिए, सीधे मुसलमान के दुकान को गया, कहने लगा चावल खरीदना था वहां खरीद लिया, ईमान खरीदने के लिए तेरे दुकान को आया। जो चीज वहां मिली उसके पास खरीद लिया, जो चीज तेरे पास है उसे खरीदने के लिए आया। हुई अमन से पहला, सुकून से पहला, आस्ती से पहला, प्यार से पहला, मजहब से पहला, तलवार से नहीं पहला। उठाया मुसलमानों ने तलवार को जरूरत पर, जब फितना आम हो रहा था, आजादी मलियामेट हो रही थी, औरतों के शर्म और हया पर हमले हो रहे थे, तो तब मुसलमान तलवार उठाया, अपनी ताकत और जवामर्दी का पूरा इस्तेमाल किया। और ये मजहब जवामर्दों से कभी खाली नहीं हुआ, ये मजहब शहीदों से कभी खाली नहीं हुआ। इस मजहब की घुट्टी के अंदर ये बात दाखिल कर दी जाती है, तो जीने के लिए नहीं पैदा हुआ तो मरने के लिए पैदा हुआ है। और आज है अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा, नहीं बोलकर नहीं बोलता मैं, है। इस जज्बे को सही इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इन्हीं जज्बावर इंसानों में से वक्तन फवक्तन कुछ लोग पैदा हुए, कभी अबू बकर पैदा हुए, कभी उमर पैदा हुए, कभी उस्मान पैदा हुए, कभी हैदर पैदा हुए, कभी हसनैन पैदा हुए, कभी खालिद बिन वलीद पैदा हुए, कभी अब्दुर्रहमान पैदा हुए, कभी हजरत मुआविया पैदा हुए, कभी मोहम्मद बिन कासिम पैदा हुए, कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। इन्हीं शुहदा और बहादुरों और जवामर्दों की फहरिस्त में एक तारीख मुझे और आपको रियासत कर्नाटक और मैसूर की मिलती है। इसमें से एक ऐसा दिलेर भी पैदा हुआ फतह मोहम्मद के पेट से, जिसे मोहम्मद हैदर अली कहा जाता है। तारीख तो बहुत लंबी है, टीपू सुल्तान सीरियल नहीं है ये, समझ में आई बात? सीरियल को भी हकीकत को जमीन आसमान का फर्क है मुसलमान। सीरियल में सच कम है, झूठ ज्यादा है। टीपू और हैदर अली की हकीकत में झूठ ही नहीं, सच ही सच है। सीरियल को सामने रखकर मोहम्मद मुजम्मिल की तकरीर को कंपेयर न कर। टीपू क्या, कहां से, खानदान कहां का, आबाओ अजदाद कहां के, आज कुछ बातें तारीखी तुम्हारे सामने पेश करूंगा। तारीख दान, तारीख निगारों ने लिखा है टीपू कर्नाटक का बेटा नहीं,
یہ زمین میں ایسے لوگ کہاں پیدا ہوں گے؟ اس کے جوامردی میں یقیناً کوئی تاریخ ملتی ہے، اس کے خون کے جوش اور جذبے میں یقیناً صحابہ کے خون کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جانا پڑے گا مجھے اور آپ کو تحقیق کرتے ہوئے تو پتا چلے گا کہ ٹیپو کے آباء و اجداد اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، خدا کی قسم جس خاندان سے میرے آقا محمد رسول اللہ کا خاندان تھا۔ ہادی صاحب قریشی النسل تھے، حضرت ٹیپو سلطان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے قریشی، اسی خاندان سے ٹیپو کا بھی رشتہ تھا۔ ٹیپو کرناٹک کا نہیں تھا، آئے ہجرت کر کے کرناٹک کو، لیکن ان کے آباء و اجداد مکہ مکرمہ کے تھے۔ روزی روٹی کو تلاش کرنے کے لیے حالات مکے کے جب سازگار نہیں تھے، دعوت و تبلیغ اور روزی روٹی کی تلاش میں پہلے یہ خاندان ایران کو گیا، ایران سے افغانستان آیا، افغانستان سے ہندوستان آیا۔ ہمیں کیا سمجھ گیا؟ آندھرا سے آئے بالکل سید تو نہیں تھے۔ سید کسے کہتے ہیں؟ حضرت حسنین کی اولاد کو سید کہتے ہیں، لیکن جو خون پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قریشی نسل کا تھا، وہی خون حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ کا بھی تھا۔ حضور سے، انبیاء سے، صحابہ سے محبت کرنے والا خاندان تھا۔ ٹیپو کے دادا، ویسے تو اس سے پہلے کی بھی تاریخ ہے میرے پاس الحمدللہ، لیکن اتنا دور تک جا نہیں سکتا میں، ٹائم کم ہے نا، کی کہتے گئے تاخرات کو بل بلا گیا دیا، کہاں سے گھس کو کہاں سے نکلنا سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے واسطے اس تاخرات اگر کہیں پریشانی ہو گئی تو۔ ٹیپو کے دادا کا نام تھا فتح محمد۔ کیا نام تھا؟ ہمارے دادا کا نام کیا؟ سب جنے چھوٹو بھی بولتے تھے حضرت، یہ معلوم نہ، دادا پکارتے تھے وہ معلوم۔ ٹیپو کے دادا کا نام فتح محمد۔ فتح محمد کو بیٹوں سے بڑی محبت تھی، کیونکہ کل پرسوں تاکرات میں نے کہا تھا نا، کچھ لوگوں کے مقاصد میں، نیتوں میں کچھ اچھائیاں ہوتی تھی۔ بیٹوں کی نیت وہ لوگ جو کرتے تھے، ان کے مقصد بیٹوں کی تجارت کرنا نہیں تھا، بلکہ بیٹوں کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بڑھانا تھا۔ محمد کو بیٹے تو بہت ہوئے، لیکن کسی بیٹے کے چہرے میں فتح محمد نے وہ جھلک نہیں دیکھی، اس لیے فتح محمد نے حیدر علی شاہ درویش رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کر عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک پابند صالح اور جوان مرد، متقی پرہیزگار اور دلیر بیٹا عطا کرے۔ تو حضرت حیدر علی درویش رحمت اللہ علیہ نے دعا کرتے ہیں تو حضرت حیدر علی پیدا ہوتے ہیں۔ حیدر علی جب پیدا ہوئے تو بڑے دلیر، خوبصورت۔ یاد رکھو کہ نہ آج حیدر علی کی صحیح تصویر ہے، نہ ٹیپو سلطان کی صحیح تصویر ہے، سوچ کر بنا دیے سو۔ اتنی کوئی تاریخ حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ کی تفصیل سے نہیں ملتی، لیکن اتنی تو ضرور ملتی ہے کہ بڑے خلیق، بڑے تہذیب والے، بڑے نزاکت پرست اور بڑے دلیر تھے۔ کڑپا کے گورنر بنائے گئے، اور حیدر علی کا نکاح جو ہوا کڑپا کے گورنر معین الدین کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ غور سے سننا، فتح محمد کا جو بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام فتح محمد نے حیدر علی رکھا۔ اور حیدر علی کس کا نام اصل میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام۔ ان کا نکاح جو ہوا کڑپا کے گورنر معین الدین کی بیٹی متقی پرہیزگار حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ رشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑتے ہیں،
तो नामों के साथ कैसे जोड़ते हैं देखिए, एक का नाम अली है, एक का नाम फातिमा है। अली किसका नाम? हुजूर के दामाद का नाम। फातिमा किसका नाम? हुजूर की बेटी का नाम। अली की बीवी फातिमा होती है, फातिमा का शौहर अली होता है। इन दोनों के मिलाप से जब भी जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का हुसैन होता है। यकीनन जिस दौर में हमारे हजरत हैदर अली थे, उनकी बीवी जो फातिमा थी, उनके पेट से भी जो बच्चा पैदा टीपू हुआ था, वो भी अपने वक्त का हुसैन था। जैसे बाप फतेह मोहम्मद ने वली कामिल के पास जाकर एक नेक सालेह बेटे की दुआ कराई, इसी तरीके से हजरत हैदर अली रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी बीवी को साथ लेकर आरकाट के एक बहुत बड़े वली कामिल हजरत टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मजार में हाजिरी देकर दुआ की दरखास्त की। और दिल ही दिल में हजरत फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा ने यह नीयत कर ली कि अगर मुझे बेटा पैदा होगा तो मैं इस बेटे का नाम इस वली के नाम के साथ रखूंगी। आज भी मेरे दोस्तों आरकाट में उस वली कामिल की मजार है जहां हैदर अली और हजरत फातिमा ने हाजिरी देकर बेटे की दुआ कराई थी। तो वहां अल्लाह तबारक व तआला ने उस बुजुर्ग कामिल की दुआ को कबूल किया तो फातिमा को एक बेटा पैदा हुआ। नाम रखने का जब वक्त आया, हैदर अली कहने लगे इस बच्चे का नाम मैं अपने अब्बा के साथ रखूंगा। फातिमा कहने लगी मैं इस बच्चे का नाम वली कामिल टीपू मस्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर रखूंगी। अब मियां बीवी में जब तकरार होती है, मुसालहत की तो कोई शक्ल पैदा हो जाए, तो हजरत हैदर अली ने कहा क्यों अलग अलग नाम को डिवाइड कर ले, तेरा मेरा नाम मिलाकर पूरा रख दे। तो बात मंजूर तक पहुंच गई। तो पूरा नाम हजरत टीपू सुल्तान का क्या था? फतेह मोहम्मद टीपू सुल्तान। थमड़ गया। इन्हें भी हारना नहीं चाह रही, उन्हें भी हारना नहीं चाह रही। नाम रखने में जब टकरार हुई, चलो टीपू सुल्तान नाम मां ने रखा, फतेह मोहम्मद नाम बाप ने रखा। कहां पैदा हुए हजरत टीपू सुल्तान? बिल्कुल यहां से तकरीबन 30-35 किलोमीटर दूर जिसे देवनहल्ली कहा जाता है, वहां हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की विलादत हुई। उस जमाने में, जिस जमाने में टीपू पैदा हुए, उस जमाने में देवनहल्ली का नाम यूसुफाबाद था, क्योंकि वो गांव बड़ा खूबसूरत था। क्या तारीख में पैदा हुए? 20 जिलहिज्जा 1107 पर 3 हिजरी, 10 नवंबर 1750 ईस्वी, हफ्ते का दिन, सुबह सादिक के वक्त, कर्नाटक की नाक और नाज, नौजवानों की दिलों का धड़कन, अंग्रेजों की पसीने की धार, उनके खौफ का नतीजा, टीपू सुल्तान देवनहल्ली के घर पैदा होते हैं। क्या कि नारे को होलसेल में ले ली हुई आज माँ इतनी मुत्तकी परहेजगार, बाप इतना मुत्तकी परहेजगार। बचपन ही से हजरत टीपू सुल्तान की तालीम और तरबियत, देखभाल में माँ बाप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मां चाहती थी कहीं मेरे आंचल का दाग मेरे बच्चे पर न पड़े। बाप चाहता था कहीं मेरे गुनाहों की सजा मेरा बच्चा न भुगते। इधर बाप भी कंट्रोल में, इधर मां भी कंट्रोल में। हैदर अली असल में अनपढ़ थे, पढ़ने लिखने का रास्ता हजरत हैदर अली को नहीं मिला। गवर्नर की बेटी मुइनुद्दीन की बेटी फातिमा तालीम याफ्ता थी, इसलिए जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद की विलादत हुई, खासा इंतजाम हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तालीम और तरबियत पर हुई। 15 साल की उम्र गुजरी गई। टीपू सुल्तान कुरान भी पढ़ लिए, आलिम भी बन गए, फारसी भी सीख गए, कन्नड़ भी सीख गए, फ्रांसी जुबान भी सीख गए। तारीख में लिखा है कि अंग्रेजी जुबान के भी माहिर बन गए।
वक्त का बादशाह 15 साल की उम्र में तालीम के मैदान में आरास्ता होकर जब बाहर निकला तो हजरत हैदर अली ने टीपू के चेहरे पर वो जवामर्दी देखी जो फतह मोहम्मद ने हैदर अली के चेहरे पर जवामर्दी देखी। 15 साल की उम्र में हजरत हैदर अली ने एक फौज का कमांडर बनाकर मलेबार से जंग लड़ने के लिए भेजता है तो फतेह मोहम्मद टीपू सुल्तान शहीद 15 साल की उम्र में मलेबार की जंग से कामयाब होकर वापस लौटते हैं। 15 साल की उम्र, जंग का कमांडर। उस जमाने में सामने सामने लड़ना था, ऐसा नहीं अमेरिका तरह बुजदिला में फिटिंग नहीं होती थी। फ्लाइट में आओ, बम डालो, भाग जाओ, मिसाइल उड़ाओ, गरीबों पर डालो, भाग जाओ। जवाब मर्दों की जवाब अंग्रेजों के साथ होती थी, मर्दों की लड़ाई मर्दों से होती थी। कोई मर्द औरत से लड़ता नहीं था, कोई जवाबर बूढ़े से नहीं लड़ता था। उस जमाने में जंग के बहुत रूल्स और रेगुलेशन, कानून और जाब्ते हैं। आज कोई जाब्ता नहीं है। आज कमजोरों को मार कर दूसरे लोग बहादुर बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, सामने घोड़े से जंग होती थी, तलवार से जंग होती थी, मैदान कारजार होता था। सुबह को शुरू होती थी और मगरिब के वक्त में खत्म हो जाती थी। 15 साल की उम्र। इस वक्त अगर इस महफिल में कोई 15 साल का बच्चा है तो उसे जरा गौर से देखो, क्या हमारा बच्चा कोई फौजी जनरल बनने की काबिलियत रखता है? क्या एक कौम को संभालने की उसके पास कैपेसिटी है? क्या हमारा 15 साल का बच्चे के अंदर वो सलाहियत, वो जवामर्दी है? अफसोस नहीं है, ये बच्चे का कसूर नहीं, इसकी तालीम और तरबियत करने वाले माँ बाप का कसूर है। आज 15 साल के बच्चे हैं ना, कैसी गालियां देते हैं जरा देखो। 15 साल के उम्र ही में उसे रोबदार बनने की ख्वाहिश है। 15 साल की उम्र में सोल्यूशन सुनता है वो। 15 साल की उम्र में गांजा मारता है वो। 15 साल की उम्र में फिर पॉकेटर बन गया वो। कसूर बच्चों का नहीं, कसूर माँ बाप का होता है। हैदर अली ने तरबियत पर कोई कसर नहीं छोड़ी। क्यों? हैदर अली को मालूम था एक वक्त वो आएगा, इस पूरी रियासत और हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को संभालने की कैपेसिटी सिर्फ इस बच्चे के अंदर है। अगर जरा भी मेरी लाड़ बढ़ जाए तो ये बच्चा कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। कर्नाटक और रियासत कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र और हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुसलमानों का ये जिम्मेदार बनने वाला है। कड़ी नजर रखी थी बच्चे पर। इसी नजर का सदका था कि 15 साल की उम्र में वो टीपू अपने वक्त का यह काबिल और जवान मर्द नौजवान बना। ऐसे ही जंगों में जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। रिवायात मुख्तलिफ हो गए। 19 साल की उम्र, एक रिवायत में आता है कि 22 साल की उम्र में हैदर अली को ख्वाहिश आई कि मैं मेरे बेटे का निकाह करूं। निकाह के मौके पर बड़ी तकरार थी हैदर अली और फतह मोहम्मद, हैदर अली और हजरत फातिमा के दरमियान। फातिमा चाहती थी अपने मस्जिद के इमाम शेख बुरहानुद्दीन की बहन के साथ निकाह हो जाए। हैदर अली चाहते थे बख्शी साहब की नवायती खानदान की लड़की सुल्ताना बेगम से निकाह हो जाए। तारीख दान में लिखा है कई दिन तक ये तकरार चलती रही। आखिर इस बात पर फैसला हुआ, चलो तुम्हारी ख्वाहिश से उस लड़की के साथ, हमारी ख्वाहिश से इस लड़की के साथ निकाह हो जाए। हुस्न इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक ही दिन में 1 घंटा आगे पीछे दोनों लड़कियों से हजरत टीपू सुल्तान का निकाह हो गया। हमारे नौजवान से हमारा अम्मा बाबा भी ऐसा लड़े तो अच्छा रंगा ना। हमारे अम्मा बाबा भी ऐसा लड़े तो अच्छा रहेगा ना। समझ में आई बात? 1 घंटा पहले इमाम बख्शी की बेटी सुल्ताना बेगम से निकाह हुआ। 1 घंटा बाद शेख बुरहानुद्दीन साहब की बहन के साथ निकाह हुआ। इस्लाम में जायज है ना, 2-2 से शादी कर सकते, 3-3 से शादी कर सकते, 4-4 से शादी कर सकते, 5-5 से भी कर सकते। खुश तुम्हें चल रहा था, अच्छे तुम्हें खुश। बाहर गया तो भाभियां छोड़ेंगे। बड़े बहाया कि टीपू ने कभी अपने हाथ और पैरों के और चेहरे के अलावा कभी कोई जिस्म का हिस्सा गैर औरतों के सामने तो दूर की बात, अपने महल में भी वजीरों के सामने खुला नहीं रखा।
बड़ी शर्म थी हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को। अपनी बीवियों के अलावा किसी और औरत से टीपू बादशाह बनने के बावजूद भी किसी औरत से काम नहीं लाया। उस जमाने में बादशाहों का हाल क्या था, लौंडियों को खिदमत के लिए रखा करते थे, पैर दबाओ, सर दबाओ, हाथ दबाओ, फिर उनसे नाजायज ताल्लुकात थे। टीपू ने नाजायज ताल्लुकात की इस जमीन के अंदर बड़ी सख्त सजाएं लगाई थी। कोई हुजूर सुनने के लिए तैयार नहीं था। जब भी किसी से जिना का गुनाह साबित हो जाता, टीपू फौरन उसे फांसी दे देते थे, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। उस जमाने में हिंदू औरतें बेहया बनकर बाहर निकलती थी। टीपू ने कानून लगा दिया, हिंदू औरत भी सिवाय चेहरे के और कोई चीज खुला नहीं रख सकती थी। टीपू के इस कानून पर रियासत मैसूर की हिंदू औरतें भी बाकायदा पर्दे के साथ बाहर निकला करती थी। एक मुसलमान की जब हुकूमत गई तो उसके साए हुकूमत में हिंदू औरतों को शर्म मिला, लेकिन अफसोस कि आज गैरों की हुकूमत है, मुसलमानों को भी शर्म और हया नहीं है। बहुत बाहया बाशर्म, कभी उसने किसी गैर औरत पर नजर नहीं डाली। आज के कुछ फिरका परस्त कहते हैं ना, टीपू मुसलमानों के साथ एक सलूक किया, गैरों के साथ एक सलूक किया। टीपू से ज्यादा सेकुलर बादशाह तो कर्नाटक की तारीख में कोई नहीं गुजरा। ये आरएसएस वाले, ये बीजेपी वाले, ये हिंदू परिषद वाले, फिर ये कर्नाटक की हुकूमत टीपू की साफ तारीख को बदनाम करने के लिए वक्तन फवक्तन इल्जाम लगाते हैं। टीपू से बेहतर सेकुलर बादशाह तो कोई नहीं गुजरा है। टीपू जहां मस्जिदों को चंदा दिया करता था, दरगाहों को चंदा दिया करता था, तारीख रोशन है, वहीं टीपू मंदिरों को भी चंदा दिया करता था, क्योंकि बादशाह है ना, सबको लेकर चलना था उसे। बहुत सारे मंदिरों को जमीनें दी। कालीकट की मंदिर को 190 पर 5 एकड़ जमीन वक्फ किया। 190 पर 5 एकड़ जमीन, कालीकट की जमीन, कालीकट की मंदिर को वक्फ किया। पूनानी की मंदिर को 504 एकड़ जमीन वक्फ किया। सेलम की मंदिर को 70 पर 3 एकड़ जमीन वक्फ किया। नमूदरी की मंदिर को 130 पर 5 एकड़ जमीन वक्फ किया। सालाना 19 करोड़ रुपए की तनख्वाह पुजारियों को टीपू की हुकूमत से जाती थी। मुसलमानों की फौज गैर मुस्लिमों के एक शहर में दाखिल होकर मंदिर को तोड़ दिया। टीपू को बात पहुंची। टीपू फौरन स्वामियों से माफी तलब की। माफी मांगते हुए फिर से उस मंदिर को बनाने के लिए कई लाख रुपए खर्च किए और अपने मुसलमान वजीरों से कहा कि खबरदार किसी मंदिर को हाथ नहीं लगाना, इससे स्वामी का दिल टूटेगा तो तुम्हारा मुकद्दर ताराज हो जाएगा। सेकुलरिज्म देखो कैसा था। आज कहते हैं लोग कि टीपू मुतासिब, टीपू फिरका परस्त। टीपू फिरका परस्त नहीं था, टीपू सबको चाहने वाला। ईसाइयों को जाता था पैसा टीपू की हुकूमत से, सामियों को जाता था टीपू की हुकूमत से पैसे, मंदिरों को जाते थे टीपू की हुकूमत से पैसे। अपने मजहब का बड़ा पक्का पाबंद था। सल्तनत खुदादाद टीपू की सीरत की सबसे बेहतरीन किताब, सीरत टीपू सुल्तान हजरत मौलाना इलियास साहब की एक बेहतरीन किताब। उसके अंदर लिखा है कि टीपू अपनी जिंदगी में कभी शिर्क को पसंद नहीं किया, बिदात का खात्मा किया। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को मेहदियों से बड़ी सख्त नफरत थी, क्योंकि मेहदवियों का अकीदा क्या था, हजरत इमाम मेहदी पैदा होकर चले गए। टीपू पक्का अहले सुन्नत वल जमात से अकीदत रखता था, अकीदा था। और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या, अभी हजरत इमाम मेहदी नहीं आए, इसलिए मेहदवियों को अपने करीब भी लाना पसंद नहीं करता था। टीपू सुल्तान नमाज के बड़े पाबंद थे और रोजाना 1 घंटा कुरान पाक की तिलावत टीपू का मामूल था और हमेशा बावजू रहते थे। सर पर लाल कलर का इमामा था। उलमा ने कहा कि लाल इमामा नबी की सुन्नत नहीं है। उसके बाद से पूरी जिंदगी हजरत टीपू ने हरे कलर का इमामा बांधा
اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے علماء دیوبند کون اور کیا کے اندر لکھتے ہیں، ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے چہرے پہ وسترا نہیں لگایا، نماز کی پابندی، روزانہ قرآن کی تلاوت، ہمیشہ باوضو، سر پہ امامہ اور داڑھی تھی۔ جس وقت کی تصویر کو نقل کیا گیا وہ 16-17 سال کی جوامردی کی تصویر تھی، اور اس عمر میں تو داڑھی برابر نکل کر نہیں آتی۔ اتنا وقت کا نمازی، اتنا باوضو رہنے والا، قرآن کا عاشق، قرآن کا خاری، کیا اپنے چہرے پر وسترا لگائے گا؟ نہیں۔ وقت کا مکمل حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے، میں نے ٹیپو کے مزار پر مراقبہ کیا، خبر میں نے ٹیپو کو جس حالت میں دیکھا اس حالت میں ٹیپو کے چہرے پر داڑھی تھی۔ اتنا بڑا ولی کامل نبی کی سنت کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ وقت کا بڑا جوامرد ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اچانک چیتا آ کر حملہ کر دیا، پورے دوست سب بھاگ گئے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ ہمت کے ساتھ مقابلہ کیے۔ یہ جو فوٹو ہے دیکھو، ایسا پھاڑ لے کو کھڑے ہی سو بنڈل فوٹو، کیا بھئی یہ اتنے اطمینان سے پھاڑ لے کو کھڑے ہی؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ فیر کیے، سامنے سے فیر کیے، تلوار سے حملہ کیے، انہیں آ کو حملہ کریا تو اوپر کا ہاتھ، اوپر کا ہاتھ، نیچے کا ایسا پکڑ لے کر فوٹو نہیں، پوری بنڈل فوٹو، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا، لیکن مقابلہ تو کیے، جس سے مقابلہ کیے وہ چیتے سے مقابلہ تھا۔ خبر پہنچی حیدر علی کو کہ تمہارے بیٹے نے چیتے کو مار دیا۔ حیدر علی سیدھے گئے، فاطمہ سے کہا، بیگم تمہارے بیٹے نے آج جنگل کے اندر وہ بہادری دکھائی جس کی وجہ سے میری شان بڑھ گئی، کیا ہوا سرتاج؟ حیدر علی نے کہا کہ بیگم تمہارے بیٹے نے آج چیتے کے ساتھ مقابلہ کر کے چیتے کو پچھاڑ دیا۔ سننا تھا حضرت فاطمہ رونے لگی، فاطمہ روتے حضرت حیدر علی ڈر گئے، شوہر نہ، جورو کی صورت اتری تو مرد بنا ٹھنڈا رہتا، کیا ہوا کدھر ہوا پوچھتا نہیں، اماں روئی تو کئی کو ماں روتی پوچھتے نہیں، بھان روئی کئی کو ماں روتی پوچھتے نہیں، لیکن جورو کی صورت اترتی اتر گئی، کیا جی ہوا کہ کیا ہوا، پیٹ میں درد، سر میں درد، دوا لاؤ، کیا دلاؤ لوگوں تمہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا تمہارے ساتھ کر کو رکھے نہیں، مجھے سکتی بوڈی میں ڈھکلنا تھا، کیا جی ہوا، کیا تمہارا ماں ایسا بولتی ہیں ویسا بولتی ہیں، برس گیا۔ حیدر علی نے پوچھا، بیگم اتنی اچھی خوشخبری دے رہا ہوں کہ تمہارا بیٹا چیتے کو پھاڑ دیا اور تم رو رہی ہو، تو بیگم فاطمہ نے کہا کہ سرتاج یہ جو آنسو ہے نا، غم کے آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ سرتاج آج ایک راز تمہارے سامنے پیش کر رہی ہوں، کیا کہ خدا کی قسم میں نے ٹیپو کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا، جس کے صدقے میں آج ٹیپو کی طاقت اتنی مضبوط ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے میں نے ٹیپو کو بغیر نماز کے کبھی دودھ نہیں پلایا۔ ہے کوئی ماں آج ایسی جو اپنے بچے کو وضو کر کر دودھ پلائے، اپنے بیٹے کو نماز پڑھ کر دودھ پلائے؟ آج تو میں کئی مرتبہ کہہ چکا، کم سے کم سر میں پلو ڈال کے دودھ پلا دیتی تو پھر یہ بچہ اپنی زندگی میں کبھی ٹوپی کے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے سروں سے ٹوپیاں کیوں غائب؟ اس لیے کہ جب یہ دودھ پیا تھا نا، اس کے اماں کے سر میں پلو نہیں تھا۔ آج اس بچے کے چہرے سے داڑھی کیوں غائب؟ اس لیے کہ اس کے باپ کے چہرے کا اثر پڑا ہے، ماں باپ کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پر ماں باپ کا اثر پڑا، طاقت آئی باپ سے، تقوی آیا ماں سے، وہ اپنے وقت کا ایک بہت بڑا دوستو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میسور، ریاست میسور کے بادشاہ جب بنے، علماء کی اتنی قدر کرتے تھے کہ جب بادشاہ کا تاج سر پر پہنانے کا وقت آیا، علماء کو بلا کر سب سے بڑے عالم کے ہاتھ سے اپنے سر پر پگڑی رکھی، اور ایک دن دو دن نہیں بلکہ 17 سال
اس سرزمین پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے حکومت کی. جوامردی کا چرچا سارے عالم میں پھیل گیا, مشرق سے لے کر مغرب تک. وہ انگریز دو دھوکے بازی چال بازی پر مشہور, ان کے دلوں کے اندر خوف بٹھانے والا ٹیپو سلطان شہید تھا. نپولین نے لکھا ہے ہمارے اندر تو دور کی بات, ہمارے بچوں کے دل کے اندر بھی ٹیپو کا اتنا خوف تھا کہ جب بچہ رات کو سونے کے لیے تکرار کرتا تو ماں اپنے بچے سے کہتی کہ بیٹے سو جا ورنہ ٹیپو آ جائے گا. بچوں کے دلوں کے اندر ٹیپو کا ڈر بیٹھ گیا تھا. اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شیروں سے بڑی محبت تھی. اسی لیے علماء نے لکھا ہے, تاریخ دانوں نے لکھا ہے, ٹیپو اپنے محل کے اندر بہت سارے شیروں کو, چیتوں کو, باغوں کو پالا کرتا تھا اور اپنے محل کے اندر باغ کے پٹے کی کلر اور پینٹنگ کیا تھا. اسی لیے آج بھی وہاں وہ رنگ ملیں گے. باغ اور شیر پالنے کا بڑا شوق تھا کیونکہ جوان مرد تھا, جوان مردوں سے بڑی محبت تھی. آج مسلمان آپ پالے تو کتے پالتے نہیں, کتا بہادر جانور نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات, کتا بہادر جانور نہیں ہے, شیر بہادر جانور ہے. ٹیپو سلطان کو شیروں سے بڑی محبت تھی, باغوں سے چیتوں سے بڑی محبت تھی اور ان کا کلر استعمال کیا کرتے تھے. کبھی کبھار ایک شال اوڑھتے تھے, اس شال کا کلر بھی ویسے ہی رہتا تھا. ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو حضور سے اور صحابہ سے بڑی محبت تھی, بطور خاص حضرت علی سے بڑی محبت تھی. اور حضرت علی کے نام کو تو اپنے انگوٹی میں بھی نقل کیا تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ. اور حضرت ٹیپو سلطان کی انگوٹی کے مہرے پر اسد اللہ الغالب لکھا ہوا تھا. اہل بیت سے بڑی محبت. حضرت ٹیپو سلطان کے 17 سال حکومت کا دور گزرا, ایک نہ ایک دن مرنا تھا, شہادت کا جام پینا تھا. یقیناً میرے دوستو, کسی شاعر نے بالکل سچ کہا, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. انگریزوں نے جب ہندوستان کو قبضہ کرنے کی نیت سے ہندوستان میں قدم جمائے تو انگریزوں کے لیے سب سے بڑا کانٹا جو تھا وہ ٹیپو ہی تھا. 3 جنگوں میں انگریز شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا, چال چل نہ سکے. انگریزوں کے ہتھیار ٹیپو کے سامنے کامیاب نہیں ہوئے. آخر انگریزوں نے ایک تدبیر اختیار کی, کیا ہی اچھا ہوگا کہ ٹیپو کے وزیروں کو خرید لیا جائے. سب سے پہلے ٹیپو نے پورنیا کو خریدا, انگریزوں نے پورنیا کو خریدا. سب سے بڑا غدار نکلا پورنیا, جس سے حضرت ٹیپو کو نقصان ہوا. غیروں میں پورنیا تھا, اپنوں میں میر صادق تھا. میر صادق اپنوں میں نکلا, غیروں میں پورنیا نکلا. اندرونی ماحول میں ایک ٹیپو نے ایک نوجوان کو بڑی محبت سے پالا تھا, کلمہ بھی پڑھایا تھا, اس کا نام رکھا راجہ خان. اسے بھی خرید لیا. اب یہ اندر اندر ٹیپو کے خلاف سازش کرنے لگے. انگریزوں نے اس طریقے سے ٹیپو کو ختم کرنے کا پورا پلان بنایا. ایک دن ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ رات کے وظائف سے مکمل پاک ہو کر, پورے ہو کر رات کو سوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. کتنا مقبول بادشاہ ہوا ہوگا کہ جس کے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیپو سے کہا کہ ٹیپو, کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا. سیرت ٹیپو سلطان میں لکھا ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ٹیپو شہادت تمہاری انتظار کر رہی ہے. ٹیپو بہت خوش ہوئے, خواب دیکھ کر گھبرا کر نہیں اٹھے. ایک تو نبی کا خواب تھا. ٹیپو کو بڑی خواہش تھی کہ
نبی کے روزے پر حاضری دے، اللہ کے دربار پر حاضری تھے، لیکن ہندوستان کے مسائل کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حج بیت اللہ اور زیارت رسول اللہ کی حاضری نہیں کر سکے، لیکن سالانہ کئی علماء کو اور غریبوں کو حج کے لیے اور مدینے کے لیے بھیجتے تھے، نبی کو سلام بول کر بھیجتے تھے۔ یہی سلاموں کا صدقہ تھا کہ ایک دن اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیپو کے خواب میں تشریف لائے۔ خیر جب صبح کا وقت ہوا تو ٹیپو کے دل کے اندر شہادت کا شوق، ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حسب معمول صبح کی نماز پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر کے پورے ملکی نظام کا جائزہ لے کر اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ٹیپو اس دن روزہ تھا جس دن شہید ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ٹیپو اس دن روزہ نہیں تھے۔ بہرحال دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اچانک خبر پہنچی کہ ٹیپو کے ایک باوفا دوست سید عبد الغفار کو انگریزوں نے شہید کر دیا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اٹھے، کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ تک نہیں دھویا، اپنا خاص گھوڑا تھا جس کا نام طاؤس، اس گھوڑے پر بیٹھ کر ٹیپو سلطان فوراً باہر نکلتے ہیں، پورے امامے کے ساتھ، تلوار کے ساتھ۔ نہ بیوی کو پوچھا، نہ بچوں کو پوچھا، خواب دیکھے ہوئے تھے، بشارت تھی، کچھ ہلکا سا یقین بھی آ چکا تھا کہ اب یہ جو راستہ مجھے جانے والا مل رہا ہے، واپس آنے کے لیے مجھے راستہ نہیں ملے گا۔ چاہتے تو بیوی سے بھی اجازت لے سکتے تھے نا، بچوں کو بھی دیکھ لیتے تھے نا۔ خیر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ پہ بھروسہ کر کے طاؤس نامی گھوڑے پر بیٹھ کر جاتے ہیں۔ راستے میں میر صادق ملا، کشف و کرامت سے حضرت ٹیپو سلطان پہچان لیے کہ اس کی غداری یہاں تک لے کر آئی ہے۔ کہنے لگے کہ میر صادق، یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہاری حرکت سے ناواقف ہیں، ہم کو معلوم ہو چکا ہے کہ تم کیا ہے۔ یاد رکھے گا زمانہ، تمہاری اولاد دانے دانے کو ترسے کی، کیونکہ تم نے ٹیپو کا سودا نہیں کیا، اس دھرتی کے مسلمانوں کی عزت آبرو کا سودا کیا ہے۔ منافق بن گئے تم۔ شرم کی وجہ سے میر صادق نے اپنا سر نیچے کر لیے، کیونکہ حقیقت کھل گئی تھی نا۔ تاریخ نے لکھا، ٹیپو نے ایک فہرست بنائی منافقوں کی اور یہ حکم دیا تھا کہ کل اگر میں زندہ رہوں تو ان تمام کو پھانسی دے کر موت کی گھاٹ اتار دوں گا، لیکن ٹیپو کے مقدر میں کل کا دن نہیں تھا۔ آگے بڑھے، لڑنا شروع کیا، دیکھا کہ اندر فوج داخل ہو چکی ہے۔ اندر جب آنے لگے تو میر صادق نے اندر کا دروازہ بند کر دیا۔ بکا ہوا تھا نا، کچھ ایمان فروش ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو خود کا کیا سودا کرتے ہیں، قوم و ملت کا بھی سودا کر دیتے ہیں، عزت آبرو کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ ان کی نگاہوں کے سامنے صرف دولت دولت دولت، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں رہتی، ان کے سامنے نہیں رہتی۔ لالچ، ہرس ان کو اندر بنا دیتی ہے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اندر آنا چاہتے تھے لیکن دروازہ بند کر دیا گیا، تو ٹیپو سلطان باہر کے باہر لڑتے رہے۔ ایک دوسرے دروازے سے اندر جانا چاہتے تھے تو وہ دروازہ بھی بند کر دیا گیا۔ ٹیپو مرتا کیا نہ کرتا کا مثال بن گئے۔ ٹیپو سلطان تنہا انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ سرنگ پٹن کی زمین آج بھی گواہ ہے، آسمان آج بھی گواہ ہے۔ فوجی کا ساتھ دینے لگے۔ ٹیپو کی تنہائی کو دیکھ کر پورا سرنگ پٹن اپنے ہاتھ میں تھا، جو تھا وہ لے کر میدان میں اتر گیا۔ تاریخ نے لکھا ہے ٹیپو کے احسان کا حال یہ تھا کہ ٹیپو کا ساتھ دینے کے لیے سرنگ پٹن کی غیر مسلم عورتوں نے بھی میدان میں کود دیا، غیر مسلم عورتیں بھی اتر گئی۔ ٹیپو بار بار عورتوں سے کہنے لگا تم جاؤ
मुझे मुल्क से ज्यादा तुम्हारी इज्जत की फिक्र है। मैं अपने निगाहों के सामने तुम्हारे आंचल को चिरकता हुआ देख नहीं सकता, लेकिन वो माएं, वो औरतें कहां टीपू के एहसान को बुला सकती थी। मैदान में उतर कर लड़ती गई, मैदान में उतर कर लड़ते गए, बिला तफरीक मजहब सबके सब टीपू के साथ उतरे। तारीख में लिखा है कि उस एक जोहर से लेकर असर तक 12,000 लाशें श्रीरंगपट्टनम पर पड़ गई। टीपू सुल्तान इतनी जवामर्दी से लड़ते रहे। आज इन कमीनों ने टीपू की तारीख को भुला दिया, टीपू की शहादत को भुला दिया। एक मसला टीपू की इज्जत का आता है तो सब महीने गुजर जाते हैं उसे पास करने के लिए। टीपू के एहसान के सदक़े में आज भी ये रियासत दबा हुआ है, ये भूल गए लोग। टीपू तनहा लड़ते गए। जब टीपू की तलवार के सामने अंग्रेजों की चाल चल न सकी तो एक अंग्रेज ने टीपू के ताउस नामी घोड़े पर छूट किया तो टीपू घोड़े से नीचे उतर गया। जिसे अल्लाह पर भरोसा होता है उसे घोड़ों पर भरोसा नहीं होता। घोड़े से नीचे उतरकर हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लड़ते गए। कब तक लड़ते रहेगा ये मर्द मुजाहिद? खाने के 4 लक़्मे भी खाया नहीं, मैदान में उतर गया। लड़ते प्यास लगी। राजा खान साथ था, उसके हाथ में पानी का मशकीज़ा था, वो भी बिक चुका था। टीपू कहने लगे, राजा खान एक गिलास पानी पिलाओ। राजा खान मुंह फेर लिया। बगैर प्यास पानी के टीपू लड़ता गया, क्योंकि अल्लाह को पसंद था। टीपू दुनिया का पानी न पियो, हम तुमको शहादत का जाम पिलाने वाले हैं। अगर तुम पानी पी लोगे टीपू, मैदान करबला के हुसैन में और तुम में फर्क आ जाएगा। एक वो नबी का नवासा उस वक्त मैदान करबला में उतरकर पानी को तरसता हुआ जान दिया। एक तुम भी हैदर अली के और फातिमा के बेटे हुसैन हो, तुमको भी पानी से तड़प कर ही जान देना पड़ेगा। लड़ते रहे यहां तक कि सूरज गुरूब हो रहा था। तो सूरज गुरूब होने के करीब में बेबसी का, प्यास का आलम, बिल्कुल नकाहत तारी हो गई। टीपू के सामने शहादत भी थी, हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तकबिल भी था। अगर वो अपनी कमजोरी के साए में आ जाता तो मुसलमानों के मुस्तकबिल सामने आता, फिर उठकर खड़ता। किसी ने एक गोली चलाई जो टीपू के इस बाजू लगी तो यहां जख्मी हुआ हाथ, तो टीपू बाएं हाथ से लड़ने लगा। बाएं हाथ से भी गोली लगी, फिर भी जख्मों को बर्दाश्त करते हुए टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह लड़ते रहे। मगरिब का वक्त हो रहा था। अंग्रेजों ने देखा ये कैसा इंसान है जिसके सामने गोलियां असर नहीं कर रही है। आखिर एक बदबख्त ने टीपू के सीने पे गोली चलाई। ये टीपू की ताकत का आखिरी वक्त था। तलवार क्या छूटी, टीपू भी जमीन में गिर गया। सीना ही बिल्कुल अहम जगह होती है। टीपू के सीने पर जब गोली लगती है तो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह तलवार छोड़कर पड़ ही जाते हैं। अब मौत और हयात के दरमियान कुछ लम्हे बाकी थे। एक अंग्रेज दुश्मन आया, टीपू के कमर पर जो हीरों की पट्टी बनी हुई थी उसे निकालना चाहा। टीपू फौरन तलवार उठाते और कहते हैं, इस पाक जिस्म पर मौत से पहले कोई नापाक हाथ लगा नहीं सकता। वार ऐसे करते हैं, हीरो की लालच में वो मौत के घाट उतरता है। फिर चंद लम्हों के बाद आखिर कलमा पढ़ते हुए टीपू सुल्तान शहादत का जाम नोश कर लेते हैं। कई घंटे तक टीपू का जिस्म गर्म था। जो भी आते टीपू की खुली हुई आंखों को देखकर डर कर भाग जाते। जब रात का कई हिस्सा गुजर गया तो खादिम खास राजा खान ने जाकर अंग्रेजों को कहा कि टीपू यकीनन शहीद हो गया है। अंग्रेज खुश होकर आए, टीपू के सराहने खड़े और टीपू को देखा। कई घंटे गुजरने के बाद भी टीपू का जिस्म गर्म है। जब नब्ज पकड़ कर देखे
नब्ज रुकी हुई थी तो अंग्रेज खुश होकर नारा लगाकर कहा, आज से हिंदुस्तान हमारा है। जब तक टीपू जिंदा थे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की दाल नहीं गली। टीपू की शहादत के बाद अंग्रेजों ने कहा, आज हिंदुस्तान हमारा है। पूरी रात गुजरी, पूरी रियासत मैसूर के अंदर वावैला मच गया। मुसलमान तो मुसलमान, औरतें, गैर मुस्लिम औरतें भी सीना मारते हुए आ गए। टीपू की लाश गुस्ल खाने को ले गई, वहां से जनाजा उठा। ज़ोहर के वक्त तक जनाजा पूरी शहराओं में गश्त करता रहा। तपती हुई धूप, पसीने का आलम, आंखों की आंसू, मां और बहनों का रोना, छोटे बच्चों का बिलबिलाना, बेसहारा एक हिंदुस्तानियों की आह पुकार। बेबसी के आलम में बेयारो मददगार टीपू का जनाजा निकल कर जाता है। आसमान भी कब तक बर्दाश्त करेगा? आखिर आसमान के सबर का बंधन भी टूटा। तारीख ने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले तपती हुई धूप थी, अचानक चारों तरफ से अबर घिर कर आसमान भी आंसुओं को बहाना शुरू किया। इतनी जोरदार बारिश लगी, तारीख रियासत मैसूर में ऐसी बारिश नहीं। एक एक बिजली ऐसी बरसने लगी कि बच्चे डर के मारे अपने माओ के सीनों में जाकर छपने लगे। आखिर एक बहुत बड़े मौलाना आए, टीपू के जनाजे को पढ़ाया और हजरत टीपू सुल्तान को पूरे जाहो जलाल के साथ हजरत हैदर अली के मजार के बाजू जाकर दफना दिया। हिंदुस्तान की किस्मत खराब थी, हिंदुस्तान की तकदीर खराब थी। टीपू जैसा एक मर्द मुजाहिद शहीद हो गया, वरना अगर टीपू के साथ गद्दारी ना होती तो आज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत बाकी रहती। कोई ना कोई ऐसा जवामर टीपू के खून से पैदा होता और हिंदुस्तान की बागडोर संभालता। फिर भी अपने दौरे हुकूमत में टीपू ने इस रियासत कर्नाटक को बहुत संवारा, मुसलमानों को बहुत कुछ दिया, मसाजिद को बहुत कुछ दिया, मदारिस को बहुत कुछ दिया, अल्लाह वालों के मज़ारात को बहुत कुछ दिया, दरगाहों को बहुत कुछ दिया, ईदगाहों को बहुत कुछ दिया। लेकिन आज हमारा हाल यह है, उस एक टीपू की सीरत को संभालने की हमारे पास ताकत नहीं। उस एक टीपू जैसा आज एक काउंसलर नहीं, टीपू जैसा एक एमएलए नहीं, टीपू जैसा एक एमएलसी नहीं, टीपू जैसा एक कोई रुस्तुम नहीं। सिर्फ नाम के भुक्के हैं, टीपू के नक्शे कदम पर चलने वाला एक मर्द मुजाहिद भी नहीं। अरे टीपू का क्या होगा? टीपू तो पहुंच गया अल्लाह तबारक व तआला के पास, उसे जो मिलना था वो कुछ मिल गया, लेकिन वो जो देकर गया था ना, आज उसकी दी हुई चीजों की हिफाजत करने वाले भी आज हम बराबर नहीं रहे। टीपू के हथियारात की हिफाजत करने वाले नहीं, टीपू के तारीखी चीजों की सही तौर पर हिफाजत करने वाले नहीं। टीपू ने जो वक्फी इमलाक दिया ना, उस वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने वाले नहीं है। हम उसका मार कर खाने वाले आज भी है। मैंने हिंदुस्तान को देखा मुख्तसर और रियासत कर्नाटक का दौरा किया। हम बड़े गद्दार मेरे दोस्तों, टीपू की प्रॉपर्टी की हिफाजत कर नहीं सके हम लोग। टीपू देकर गए किसके लिए? ताकि मुस्तकबिल में आने वाले मुसलमान इससे फायदा उठाए। लेकिन हमारे कौम के रहबरों ने टीपू की दी हुई जगहों की तिजारत और सौदा करके अपने खानदान को तो बढ़ाया, लेकिन इस मुल्क और इस कौम की गरीबी को मिटाया नहीं। सौदा किए। टीपू सुल्तान अपने वक्त के एक वली कामिल थे, एक सेकुलर बादशाह थे। कौम का, मुल्क का, मिल्लत का दर्द था हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दिल में। टीपू सुल्तान को हमेशा यह फिक्र थी कि अगर अंग्रेज इस जमीन पर कब्जा कर लिया तो सबसे पहले मुसलमानों के ईमान पर, इस्लाम पर हमला करेगा। यकीनन उनका तसव्वुर भी सही साबित हुआ। अंग्रेज उतरे, मुसलमानों के ईमान और इस्लाम पर हमला किए। दोस्तों, आज ये जमीन तरस रही है एक टीपू के लिए, आज ये जमीन तरस रही है एक हैदर अली के लिए, ये जमीन तरस रही है ऐसा मुत्तकी परहेजगार बादशाह के लिए। अब भी कोई बईद नहीं है हमारे दिलों शैतान पैदा हो सकते हैं, लेकिन अफसोस मेरे दोस्तों, हम में से किसी को यह जज्बा नहीं है। हम तो कर्नाटक की हुकूमत को भी यही कहते हैं, आज असेंबली तुम्हारे हाथ में है तो ये टीपू की शहादत का सदका है।
आज ये कारपोरेशन की कुर्सियां तुम्हारे हाथ में है तो टीपू की शहादत का सदका है। आज तुम्हारे हाथ में हुकूमत है। एक एयरपोर्ट का नाम, कितनी गद्दार हुकूमत होगी ये, कितनी बेवफा हुकूमत होगी ये, कितना ये बेवफा शहर होगा, ये रियासत होगा। जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम रखने का वक्त आया तो फिर टीपू के नाम के साथ मंसूब कर लेने वाले नहीं है। जिस शहर में टीपू पैदा हुए आज उस देवनहल्ली का हाल क्या है, जिस शहर में टीपू की हुकूमत थी उस टीपू को शहर का हाल क्या है, जहां टीपू आराम कर रहा है उस श्रीरंगपट्टन का हाल क्या है, गंजाम का हाल क्या है, दरिया दौलत बाग का हाल क्या है, बेंगलुरु के अंदर टीपू की दी हुई वक्फी इमलाक का हाल क्या है। हुकूमत सब पर तवज्जो देती है, उन चीजों पर अपनी तवज्जो हटा लेती है जहां टीपू ने अपने कदम जमाए हैं। मैं यही कहता हूं आज की ताकरात आपसे भी और हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। फिर से रियासत कर्नाटक की अगर तकदीर बदलना है तो टीपू के नक्शे कदम पर चलना है, टीपू की तारीख को अपनाना है, टीपू के एहसानात को फरामोश न करना है तो फिर ये हुकूमत अपने सही रुख पर आ जाएगी। जरूरत थी मेरे दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और तारीख को। हम भी कैसे हैं, माँ के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, बाप के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है, दादा के एहसानों पर फातिहा पढ़ने वाला है। साल साल गुजर जाते हैं, कुरान का कोई हिस्सा पढ़कर टीपू सुल्तान शहीद को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। 2 रकात नमाज पढ़कर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। 10 रुपये मस्जिद को डालकर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को ईसाल करने का मौका नहीं मिलता। खबर में भी सोचते होंगे मैंने कैसे मुल्क और कैसी रियासत पर हुकूमत किया। वो अपने बाप दादा को तो याद रखते हैं लेकिन मेरी शहादत को अब तक याद नहीं रखा है। नहीं है बहुत सारे लोगों का यह हाल है। मेरे दोस्तों ऐसे शहीदों को याद रखो, ऐसे शहीदों की शहादत को याद रखो। सीरियल पर जो आया वो बिल्कुल गलत था। हकीकत ये है जो मैंने मुख्तसर तारीख पेश की। तफसीली अगर तारीख पढ़ना है तो 2 किताबों के नाम पेश कर देता हूं। सल्तनत खुदादाद एक किताब है, सीरत टीपू सुल्तान हजरत मौलाना इलियास साहब की एक किताब है। तफसील के साथ बैठकर पढ़ेंगे टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बचपन से लेकर जवानी तक, जवानी से लेकर शहादत के पूरे वाकयात आप हजरात के सामने आएंगे। आज की ताकरात हम सब मिलकर अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह हम तमाम की तरफ से हजरत टीपू सुल्तान को जज़ाए खैर अता फरमा, हम तमाम की तरफ से हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शहादत को कबूल फरमा, टीपू के एक एक कतरे का अजर अता फरमा। दोस्तों आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हमसे सबको बहुत कुछ मिला है। देखिए एक नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से क्या है मस्जिद के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह खरीदा है। यकीनन ये उसकी मोहब्बत की दलील है। इतना बड़ा मजमा यहाँ पर बैठा हुआ है, आप भी चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद के लिए जगह खरीद कर टीपू के नाम कर सकते हैं। आप भी अगर चाहे तो टीपू सुल्तान के ईसाल सवाब के लिए मस्जिद में झोली में कैसे कुछ न कुछ डाल सकते हैं। बोलो इंशाल्लाह डालेंगे, टीपू को कुछ सवाब पहुंचाएंगे। हमारे सवाब का वो मोहताज नहीं है, हमारे ईसाल का वो मोहताज नहीं है, लेकिन उसको मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना है कि टीपू तुम्हारी शहादत के 200 साल गुजर गए हैं लेकिन हम आज भी तुम्हारी शहादत को नहीं भूले। अगर आज हम उसके लिए दुआ करेंगे, उसके लिए ईसाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआओं में हमको भी हिस्सा मिल जाएगा। बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे सुनाने को भी कबूल फरमाए, आपके सुनने को भी कबूल फरमाए। आप में से अगर कोई चाहता है तो 1 स्क्वायर फीट जगह भी खरीद सकता है या मस्जिद के लिए झोली में जगह भी डाल सकता है। आप तमाम हजरात से, माओ से, बहनों से, पूरे मुसलमानों से एक बहुत बड़ा मजमा आया हुआ है। तमाम से मेरी गुजारिश है कि जाते हुए मस्जिद के लिए ईसाल सवाब के खातिर आज हमारा मस्जिद का शानदार चंदा